వెల్కమ్ టు 9K మిస్ న్యూస్ టీవీ. కరీంనగర్లో స్థానిక న్యూ పీకాక్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ప్రజా సంఘాల జేసీ అధ్యక్షులు గజ్జల కాంతం ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం. ఈ రోజు కరీంనగర్ పట్టణంలో స్థానిక న్యూ పీకాక్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ప్రజా సంఘాల జేసీ అధ్యక్షులు గజ్జల కాంతం ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం. ఈ కార్యక్రమములు మత పెద్దలు సయ్యద్ ఖాజా అలీముద్దీన్ నిజామీ, సయ్యద్ మన్సూర్ తవక్కలి, సలీం, మౌలానా హఫీజ్, రిజ్వాన్, సూఫీ, మహబూబ్ ఖాద్రీ, జమీల్ అహ్మద్, ముబీన్, ముల్సాబ్, షేక్ హబీబ్ మరియు తెలంగాణ కుల సంఘాల రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జేఎస్ ఆనంద్, గౌడ సంఘం యువత రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జి రమేష్ గౌడ్, నూరు భాష సంఘం అధ్యక్షులు మహమ్మద్ సుక్రుద్దీన్, ఎండి బషీర్ పటేల్, అంబేద్కర్ సంఘం నాయకులు మహేష్, రజక సంఘం నాయకులు సతీష్ పాల్గొన్నారు. जैसा कि गज्जला कांतम साहब की तकरीर हम सुने, इसके अंदर उन्होंने बताया कि ये महज माइनॉरिटी और दलित और दीगर तबकात के लिए दीगर तबकात के लिए बहरहाल ये प्रोग्राम मुनाफिद किया जा रहा 4 नवंबर का। अब रही बात ये इलेक्शन से पहले मुझे कुछ डाउट्स है, क्योंकि अब हम जो है सो एक कौम के जिम्मेदार लोग हैं। कल के दिन हम किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो 4 लोगों की नज़र हमारे ऊपर रहती, तो लिहाजा इस वजह से मेरे को कुछ इलेक्शन से पहले होने से ये प्रोग्राम कई लोगों के जो है सो वो हो रहा कि इलेक्शन से पहले ये क्यों, क्योंकि ये भी एक इलेक्शन से ताल्लुक़ रखने वाला एक प्रोग्राम मलेसा है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के ख़िलाफ़ है। तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमान बीजेपी और आरएसएस खुल के मुसलमानों की मुखालफत करता और मुसलमान बीजेपी आरएसएस से दूरी रहते। तकरीबन मुसलमान अब कुछ है जो बीजेपी में भी है, आरएसएस बीजेपी में है, पार्टी में है, मगर खुल के तो मुसलमान बीजेपी और आरएसएस के मुखालिफ रहता। अब रही बात ये कि मैं जहाँ तक भी समझता हूँ माइनॉरिटीज़ तो बीजेपी के तकरीबन जो है सो और जो वो लोग भी भाषण में माइनॉरिटीज़ कुछ बनाते टारगेट, मुसलमान को टारगेट बनाया जाता, मुसलमान ये मस्जिदों को टारगेट बनाया जाता, वो भी एक इलेक्शन लड़ने के वास्ते और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो लोग बोलते रहते। मगर रही बात ये कि यहाँ ये जो सभा रखें आप, ये सभा के ताल्लुक से अब शायद मैं समझता हूँ ये माइनॉरिटीज़ की मीटिंग होगी, माइनॉरिटीज़ के लिए मीटिंग होगी, लेकिन दिगर जैसा बीसी दिगर तबकों के लिए भी ऐसी मीटिंग रखिए, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो इसके अंदर, क्योंकि खुल के बात है कि माइनॉरिटीज़ तो कैसा भी जो है सो बीजेपी के खिलाफ है ये। और फिर एक तो ये चीज़ है कि अब हम तो वो लोगों को भी मालूम है कि मुसलमान बीजेपी से दूर है, बल्कि अब और हम भी बीजेपी से दूर है। और दूसरी बात ये है कि अब 4 नवंबर का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के बाद कोई जिम्मेदार शख्स वहाँ से ऐलान करा ये फला पार्टी की तायद की जाए, तो वो चीज़ जो है सो और भी यानी सबके लिए जो अलग अलग पार्टियों से जो जहनों में अलग अलग पार्टियों के ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों के जहनों में एक गलत मैसेज जाता। तो लिहाजा इलेक्शन से पहले प्रोग्राम रहने से काफ़ी लोगों के दिलों में एक तशवीश है, तो लिहाजा मैं ये चाह रहा हूँ कि उस तशवीश को दूर भी करना पड़ता, क्योंकि लोग जमा होना बोले तो मेरे हाल इससे पहले, क्योंकि इलेक्शन से बहुत पहले प्रोग्राम था आपका, जो रियाली का प्रोग्राम था आपका, और उसमें बाज़ाब्ता हम लोग खुल के उस रियाली को कामयाब बनाने के लिए हम लोग जो है सो ऐलानात करें, और बाज़ाब्ता जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी ऐलान किया गया। मगर अब तकरीबन जिससे भी हम मुलाकात कर रही है इलेक्शन से पहले, कहीं इलेक्शन से ताल्लुक़ इसका अब आप बताएं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और किसी पार्टी से हमारे कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। मैं बीजेपी और जो है सो आरएसएस के ख़िलाफ़ में ये प्रोग्राम है, और जो हुकूमत के जो स्कीमा है माइनॉरिटीज़ को जो सो नज़रअंदाज किया जा रहा और दीगर तबकों को नज़रअंदाज किया जा रहा, उसके ऊपर है। आप बताएं, बिल्कुल सही बात है, नज़रअंदाज कर रहे हैं, मगर इलेक्शन मोमेंट से पहले ये प्रोग्राम बोले तो थोड़ा लोगों के जहनों में बात आ रही, तो उसको दूर करना, और ख़ास तौर पर दलित भाई
और दीगर तबके के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो, और माइनॉरिटीज़ तो बीजेपी के खिलाफ है, कैसा भी वो इसमें शरीक होते हैं। बस यही बात थी मेरी। పెద్దలకు ముఖ్యంగా మరి బోధకులు ఉన్నారు, పెద్దలు ఉన్నారు, అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. వాస్తవానికి ఈ యొక్క బహిరంగ సభ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఇలా అనుమానాలు అసలే వద్దు. నేను ఇప్పటికీ 5 సంవత్సరాల నుండి దాదాపు నా ఉద్దేశం అంతా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ దేశంలో కానీ మీకు ఎంతవరకు ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అనే దాన్ని ఖచ్చితంగా దాన్ని పతనం చేయాలి, దాన్ని దేశంలో రాష్ట్రంలో లేకుండా చేయాలనే లక్ష్యంతో మాత్రం నేను ముందుకు పోతున్నాను. ఇక్కడ ఈ రాజకీయాల్లో ఒకవేళ నేను రాజకీయాలు అనుకుంటే వాస్తవానికి మీకు నేను ఇప్పటికీ 15 ఏళ్ళ నుంచి ఉద్యమాలు చేస్తున్నాను, పోరాటాలు చేస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కూడా ఉద్యమం చేశాను, రాజకీయ పార్టీల గురించి కూడా నాకు తెలుసు. కానీ ఇది రాజకీయ పార్టీలలో ఆ లక్ష్యం నెరవేరదు. ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో రాజకీయ పార్టీలలో నేను అనుకునే లక్ష్యం నెరవేరదు. కాబట్టి అది అన్ని పార్టీలలో బూర్జువా వ్యవస్థ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పార్టీలను నమ్ముకుంటే బాగుండదనే లక్ష్యంతో ఒకవేళ ఆ పార్టీలలో పనిచేస్తే కూడా నేను అనుకునే లక్ష్యం నెరవేరదు. వాళ్ళ ఎజెండా వేరే ఉంటుంది, మేము అనుకునే ఎజెండా వేరే ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ రాష్ట్రంలో దళితులందరినీ ఏకం చేయాలనే లక్ష్యం మీద దానికి అనేక కష్టాలు పడి మొత్తం మీద ఈ రాష్ట్రంలో దళితులను ఏకం చేయడం, తర్వాత బీసీలందరినీ ఏకం చేయడం, బీసీ కుల సంఘాలను, ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనార్టీలందరినీ కూడా ఏకం చేసే ప్రయత్నంలో ముందుకు పోతుంటూ ఈ దేశంలో ప్రమాదం ఏదన్నా ఉన్నదంటే దళితులకు కానీ, గిరిజనులకు కానీ, ఆదివాసులకు కానీ, మరి మైనార్టీలకు కానీ, బీసీలకు కానీ ప్రమాదం ఏదన్నా తీరుతున్నది ఉన్నదంటే అది దేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అనే విషయాన్ని నేను దాన్ని పూర్తిగా గమనించడం జరిగింది. నేను హైదరాబాద్లో కూడా అనేక సమావేశాలు సదస్సులు పెట్టి, ప్రెస్ మీట్లు కూడా పెట్టి నేను బీజేపీని ఆర్ఎస్ఎస్ని టార్గెట్ చేసి ఇది గుజరాత్లో ఏం చేశాడు మోడీ, అమిత్ షా ఏం చేశాడు గుజరాత్లో, అసలు గుజరాత్లో ఏం జరిగింది, అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏం జరుగుతుంది, మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుంది, హర్యానాలో లేటెస్ట్గా ఏం జరిగింది, ఇదంతా కూడా పూర్తి విషయాలు ఇది ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక నిమిషం అయితే మత రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. ఆ మత రాజకీయాలు చేసి వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం మరి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అదంతా మీకు తెలిసిన విషయం. ఈ విషయంలో ఢిల్లీ కేంద్రంగా 12 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి దళితులను, గిరిజనులు, ఆదివాసులను తెప్పించి కూడా నేను ఢిల్లీ కేంద్రంగా అక్కడ సదస్సు పెట్టడం జరిగింది, దీక్షలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఢిల్లీ కేంద్రాన్ని కూడా బీజేపీని, ఆర్ఎస్ఎస్ను ఈ దేశంలో ఉండకుండా చేయవలసిన అవసరం ఉంది అనే లక్ష్యం కొద్దీ నేను ముందుకు పోతున్నాను. ఇక ఇప్పుడు ఈ బహిరంగ సభ విషయం ముఖ్య ఉద్దేశం, ఎందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ను బీజేపీని టార్గెట్ చేయవలసి వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు అసలు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పాపం ప్రజలందరికీ తెలియదు. ముస్లింలు అంటున్నారు, క్రిస్టియన్లను వేరు చేశారు, ముస్లింలను వేరు చేసి
హిందువులు అంటే మనమంతా హిందువులమే అనే ఒక ముసుగేసుకొని ఆ హిందూ ముసుగు మీద ఈ దేశంలో హిందువులను రెచ్చగొడుతున్నారు. హిందూ ముసుగేసుకున్నారు, హిందువులు కాదు వాళ్ళు. హిందూ ముసుగేసుకొని మత రాజకీయాలు చేసి వీళ్ళని రెచ్చగొడుతున్న విషయాన్ని పూర్తిగా గమనించడం జరిగింది. అంటే పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని స్టడీ చేయడం జరిగింది. అసలు ఏంది, అసలు వీళ్ళెందుకు ఇంతగానం చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళకి దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల బాధ్యత తెలియదు. ఈ దేశంలో అనేక కులాలు ఉన్నాయి. ఈ సామాజిక వర్గాల గురించి వాళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకు తెలియదంటే వాళ్ళు ఈ దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో లేరు. ముఖ్యంగా ఈ దేశం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి వాళ్ళల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ రూపంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కానీ లేదు. ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి వేలాది మంది ముస్లింలు చనిపోయారు. ఇది వాస్తవం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా తెలిసింది అంతా. కానీ తెలిసి కూడా మాట్లాడడం లేదు. వేల మంది గాంధీ మార్గాన్ని ఎన్నుకొని గాంధీకి అండగా ఉండి గాంధీ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించుకుంటూ గాంధీ మార్గంలో పోయి వేలాది మంది ముస్లింలు కూడా చనిపోవడం జరిగింది, జైల్లో పెట్టారు. ఈ విషయము ఇక్కడ భారతదేశంలో నుండి భారతీయులకు హిందువులకు తెలియకుండా ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ కుట్రకుతంత్రాలు చేసి మత రాజకీయాలు మొదలుపెట్టింది తప్ప వాస్తవ విషయాలను బయటికి రాకుండా, ముఖ్యంగా వాస్తవానికి ఈ దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో వాళ్ళు లేరు. కాబట్టి ఈ దేశ స్వతంత్ర పోరాటం లేరు కాబట్టి వాళ్ళకు జైలు అంటే తెలియదు, చావంటే తెలియదు, ఈ దేశ